Good morning, sir and madam. Let's wait for a few minutes. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Wait for a moment till your friends arrive on this platform. दिपासना चाहिँ दिपासना चाहिँ मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ बुझ्नु भयो दिपासनाजी तपाईले हेलो दिपासनाजी बोल्नु मिल्छ भने बोलिदिनु है हजुर गुड मर्निङ बुझ्नु भएको छ तपाईले मेरो त्यो पहिलाको बुक हो ए अनि म हिजो हेर्न गएको थिएँ के रे यो पेसा आएको त छैन रहेछ इङ्ग्लिसको पेसागतको मात्रै आएको रहेछ ए कुन राइटरको किन्नु भयो एकदम मैले त किनेको छैन त्यो पाठ्यक्रम त उस्तै उस्तै लाग्यो खै मलाई त पहिलाकै हुन्छ जस्तो लाग्यो अनि एउटा दुईटा चाहिँ त्यसैले काम गर्छ त्यही त अनि एउटा दुईटा चाहिँ त्यो नयाँ इन्फर्मेसनहरू अगाडि राखेको छ अगाडि अनि कतिको प्रिपरेसन छ तपाईँको खासै केही छैन मिस हजुरको मेरो पनि छैन अस्तिदेखि त्यो ग्यापिङ भयो नि झन् ग्यापिङ भयो भने पढ्दै पर्दिनँ म ग्यापिङ भयो अनि त्यसपछि एकदमै स्ट्रेस भयो भने चाहिँ घरको एकदमै घरमा बिजी भयो भने म पढ्दै पर्दिनँ क्या त्यति चाहिँ गाह्रो हुन्छ अब हाम्रो पाठ्यक्रम पनि फेर्छ होला है सायद प्रासाको फेरेपछि खोइ के हो थाहै छैन त्यही त प्रासाको त चेन्ज गरेर त सबै टोटल्ली अनि फेरि भ्याकेन्सीसम्म एउटा थियो पहिला कस्तो थियो दिपासनाजी पहिला शिक्षाको कुराहरू मात्रै थियो कि अरू केही थिएन त्यस्तो त्यो अब्जेक्टिभ क्वेसन मात्रै थियो सब्जेक्टिभ थिएन हो र ला कस्तो सजिलो रहेछ त अनि सजिलो त के हुनु एकदम डिप्ली अन्डरस्ट्यान्ड हुनुपर्छ ए सब्जेक्टिभ मात्रै थियो के भन्छ अब्जेक्टिभ थियो सब्जेक्टिभ थिएन अब्जेक्टिभ मात्रै थियो सब्जेक्टिभ थिएन क्या पहिला थिएन अहिले त अब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभ ए कस्तो सजिलो नि त भाइ त्यसो भए त सब्जेक्टिभ मात्रै भयो त खै लाएर सब्जेक्टिभ होइन अब्जेक्टिभ मात्रै त्यही त कस्तो मजाले के अब्जेक्टिभ Yes, sir and madam. May I proceed? ओके सर ओके सर By this time, the participant, I don't know why the participant have not been appeared today. Might be because of the electricity problem or something like that. Or some lower secondary participants might be missing because secondary content is going on. You might think like that. Yes. All right. Okay. Let me share the screen very fast. I would like to go. From the objective question items, because the objective question items were particularly constructed, focusing lower secondary level.
Let me see, out of 45, how many of you participated? I think even Kavi sir sent the link even in the messenger. So let me see how many were the respondents. Today is the day for hands out. I think we have been talking about this curriculum. I think this is the 4th day. Yes, Dinaji? 3rd day or 4th day? 4th. Yes, sir. 4th day, sir. Yes, 4th 4th day. Because it takes 4 days. Because we though I had to move it a little bit fast, but 4 days are taken. No problem. Tomorrow we start the new. Tomorrow is Friday. We start the new lesson. Okay, let me go to Google Docs once. After Google Forms. Sir, you didn't give hands out? Today I will give you. Don't worry. Okay. Today my job is to give you the hands out. You will get the answers of at least 2 questions. And the remaining questions, yes, 31 responses. That's nice. Out of 45, you see, then how many are still missing from this kind of resources? You can guess. Either your device is not working or something, problem of networking, or problem, psychological problem might also be there, because you might some of them might be lazy to respond. Okay. Let me see who got the highest. Kaviraj tries a 10 out of 10. I think it was he answered later on. Sangeeta Adhikari ji also 10 out of 10. Parmila ji also 10 out of 10. All right. If we talk about the questions, let's look at the questions for a minute. The question is not the type of curriculum exotic. Exotic is not the type of curriculum, you know very well. In case of teaching items from grade 6 to grade 8, the link, what sort of diachronic link is, that's called one level to the higher level in a hierarchical way, right? And that is called the vertical linkage. It's like vertical linkage also, होइन? अनि हाम्रो understand simple understand भनेको बुझ्ने है, लिसनमा चाहिँ लिसन एन्ड रेस्पोन्ड हुन्छ हैन, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो रिडमा चाहिँ रिड एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ, त्यही भएर यो रिडिङको एक्टिभिटी होला भन्ने बुझ्न सकिन्छ हैन. इज नट द फेसिलिटेसन प्रिन्सिपल. यो फेसिलिटेसन प्रिन्सिपल जान्नुपर्छ है सर एन्ड म्याडम. फेसिलिटेसन प्रिन्सिपल, फन एन्ड इन्गेजमेन्ट, पर्सनलाइजेसन, युज अफ आइसिटी बुझ्नुहोस् है. यो सब्जेक्टिभ क्वेसन आयो भने जान्नुपर्छ. मावि लेभल तयारी गर्नुभएको साथीहरूलाई चाहिँ चाहिन्छ हैन. allowing the student to express their feeling is यो फिलिङहरु एक्सप्रेसन गर्ने हैन, त्यो इमोसन एक्सप्रेसन गर्नेलाई हामीले पर्सनलाइजेसन भन्छौं. ओपिनियनहरु एक्सप्रेसन गर्ने हैन, व्हाट इज योर एटिट्युड एक्सप्रेसन गर्ने, that is called personalization. Personal view. Personalization means personal view. Yes.
Now I have muted you and I will allow few of you only. Today is Mabi, so I allowed Ashok sir. Are you listening to me? Yes, sir. Thank you, sir. Good morning. Yes. All right. And Ashok sir, can you tell me who is the next lady participant who is preparing for Mabi? The lady. You know, Dipsana ji, maybe? Dipsana, okay. Let me see. Dipsana ji, are you listening to me? No, sir. No, all right. Can you tell me who is the next? Dina? Sorry, sir. Actually, I'm just preparing Nimabi, but only just focus in Nimabi, not Okay, all right. secondary. But I All right, just all right. try. I will try. All right, no problem. But learning is not okay. You won't be disbenefited by law. That is the important thing. Okay. It's okay. Though Ashok sir is there. 7 is not ideology of curriculum. Is not ideology of curriculum. Behavioristic is not ideology of curriculum. How many reading passages are allocated? 4 passages, even in class 6. Because 5 marks first, 5 marks second, 5 marks third, and last one 10 marks. ESL is a popular term in ELT. What does it stand for? What is the full form of ESL? English is a second language, not a secondary language. Okay. English is a second language. That's good. Nowadays, English has been taught in Nepal from grade 1 to bachelor level. Okay, I think these questions are particularly made for Dinaji. These questions are made for Nimabi. These 10 questions. I don't think there is 1 or 2 questions only belong to Mabi, but rest all are from Nimabi. Okay, now I must go to the hands out because we will have to talk about that. So let me close it. Sir, have you all sent your slides to Union Education? Actually, yes, Ashok sir, you can see how many things are prepared there on this laptop. I haven't gone to school yet. I will go after Phagun 1st. Okay, sir. No problem. Then I can send these. You see, you can look at the screen on my screen, and these are only prepared on this laptop. Okay, sir. So I'm using my madam's laptop. All right. So let me go to. So better you send your objective questions, making another file. In one, there is one objective question option. There is in the application. All right. And okay, we shall be talking later on how because we have to practice. We are going to practice set items. One Yes. set will consist 40 questions, and at least we practice one set every day. It means if we practice at least 5 days, then there will be 200 questions. Okay. Yes, sir. That will be a very nice idea, and I will request Ramesh sir as well for this. Okay, so this is what we discussed yesterday. Let me just have a look because from tomorrow we won't see curriculum back. That is the thing, Once I go, though, that has been repeated and repeatedly taught. But once I finish, then it will take a little bit more time to review the
lesson back. Curriculum is a document, core document. We discuss about that, and explicit and implicit curriculum. Two types of curriculum. Latin word, race of course. So characteristics of curriculum: evolving, need-based, democratically conceived, long-term effort, complex of details, logical sequence of subject, complements, cooperates. The curriculum has education quality. Yes, these things are, yes, Om Kumari. Om Kumari ji, what is your problem? You can unmute. Or you can message me, no problem. All right. Ashok sir, are you listening to me? I think also, sir. Can you reply me, Ashok sir? Not, I think. Now you try. Yes, sir. Yes, thank you. And who raised the hand before? Rim Kumari or something like that. Okay, characteristics of ELT curriculum. What is the curriculum and what is ELT English curriculum? There is a little difference between curriculum and English curriculum, because English curriculum is a special curriculum that has been designed, yes, for the development of communicative competence of the learners. The very simple thing is, though English has been realized as a very important language by the government, and government has, let's say, imposed English subject as a compulsory subject from grade 1 to bachelor level. So ELT is must, and in ELT curriculum is a very inclusive program, let's say, because it includes the methodology, materials, assessment procedures, lots of things. Remember that curriculum भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुस् भने सरन म्याडम, curriculum भन्ने बित्तिकै त्यसमा उद्देश्य हुन्छ, curriculum भन्ने बित्तिकै विषयवस्तु हुन्छ, curriculum भन्ने बित्तिकै सिजेट सिकाइ क्रियाकलापहरू हुन्छ, अनि ती कुराहरू हुन्छ हैन. curriculum भन्ने बित्तिकै assessment हुन्छ अथवा मूल्याङ्कन कुराहरू हुन्छ. यो कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नुस् है. यो hands of curriculum, these are the organs of curriculum. ELT curriculum काम त्यही गर्ने हो, तर ELT curriculum ले काम के गर्छ भने यसले it updates the English teachers and teach this in a foreign language. Let's say English is a foreign language in the classroom, in the language classroom, quite effectively by applying the new methodologies, right? Okay, these things happen. Anyway, today participants sound okay. All right, no problem. Just I don't know, just why it happens. I think everyone is listening to me. Okay, all right, let me go ahead. Okay, steps and procedures.
These are the steps and procedures. We'll talk there in the hands out as well today about this one. Okay. School level curriculum development process in Nepal. Textbook. We just had a we had a look to the textbook. There are two types of textbook: traditional textbook and communicative textbook. Okay. There are two types of textbooks. Yes, traditional and communicative textbooks. Textbook is a written document that includes a systematic presentation, right? Presentation of the language items arranged and organized is specified in the curriculum. It is very important and essential teaching learning aid for teachers and students. It reflects the objective of the curriculum and it contains the organization of the contents to be taught in a well order. Okay, Saran madam. So advantage and limitation of textbooks. Yes, that is very important thing. Advantages we have to understand. Textbook is a helping material. It's a good guide for teachers and students. Well-organized units, balanced information, complete program, covers all contents, reflects objectivity of the curriculum. Because textbook भनेको त एउटा साधन हो नि करण मैडम यो करिकुलम को निर्धारित उद्देश्यहरूलाई पाठ्यक्रमका निर्धारित उद्देश्यहरूलाई प्राप्ति गर्नको लागि एउटा साधनको रूपमा हामीले केलाई लिन्छ टेक्स्टबुकले लिन्छ जसले एउटा अथेन्टिक मटेरियल प्रोवाइड गर्छ इट प्रोवाइड्स अथेन्टिक मटेरियल राइट so because through the textbook we believe each and everything textbooks we think that textbook has no faults, no mistakes, though we might make mistakes, we might slip our tongues, no problem, and sometimes we might say though we do not have that knowledge, but the textbook always says the very factual information. Yes, every textbook has secondary level textbook. If you talk about the secondary level textbook, very clear instruction, clear layout, यसको राम्रो पक्षहरु भन्दिनुस् सबै कुराहरु ल्याङ्ग्वेजको इन्टिग्रेसन छ ग्रामर छ एक्सरसाइज छ भन्दिनुस् हैन टेक्स्टबुकको राम्रो पक्षहरु क्यारेक्टरिस्टिक्स त्यसलाई स्ट्रेन्थ भन्छौं अब कमजोर पक्ष कसैले हामीले भन्ने भन्दै अलि लुजली फिटेड छ राम्रो बनेको छैन नट ड्युरेबल नट सफिसिएन्ट एक्सरसाइज हैन पिक्चरहरु राम्रो छैन क्लियर छैन नट रिवाइज भएको छ अथवा लिसनिङ स्पिकिङलाई खासै फोकस गरिएको छैन हैन नेग्लेक्ट गरिएको छ. This is what you can say. All right. Now, this Teacher's Guide, Shiksha Nirdeshika, is a book which is designed to help teachers in their classroom teaching to run class effectively. Right. This happens. So, I know why the participants are fewer today. The use and importance of Teacher's Guide. We have to understand the importance. किन हामी Teacher's Guide प्रयोग गर्नु पर्यो? Familiarize teachers with the new approaches to ELT. Teacher's Guide यो techniques ले पढाउनुस् है भनेर Teacher's Guide नामै शिक्षक निर्देशिका हेर्नुस् त निर्देशन गर्ने एउटा मार्गदर्शन गर्ने एउटा काम गर्छ कसले गर्छ Teacher's Guide ले गर्छ. To enhance the teachers subject matter confidence, to arouse the active involvement of students to achieve the national goals of education. Yes, यो कुराहरु हामी भइसक्यो. To select the appropriate method, techniques and materials. Creative use of Teacher's Guide. This is what we already discussed. Example लिइसक्यो हामीले हैन. Now assess yourself. So how can we use it creatively, sir? Yes, the very important thing is creative use of Teacher's Guide.
first of all, teachers guide should be provided to the all teachers, right? Yes, sir. Creative use means innovative use. So for example, if we use teachers guide before we make the instructional planning to enter into the classroom, if we include the ideas of teachers guide in our techniques and methods, then it is creative use, no doubt, right? And miss following it promptly, following it promptly, yes, and making it available, right, and going through it, these are the creative use. Use and creative means good use. Okay, make it like that in that sense, madam. Okay, Ashok sir. Yes, sir. How can we teach our students without the textbook, sir? Yeah, that is the main question. Very nice questions. Without textbook, teaching without textbook is very nice idea. Actually, there are a lot of things that teaches textbook. Actually, textbook, the advantage, just you can write about the textbook and strength and weakness of the textbook. The textbook is not everything, because textbook does not, there might be sometimes gap between the context and content. There might be sometimes our situation is created that that we need to go beyond the textbook. भन्न खोजेको टेक्स्टबुकबाट बाहिर जानु पर्यो हुन्छ त्यस खालको सिचुएसन आउन सक्छ हैन। त्यो कुरा पनि लेख्नुस् हैन, टेक्स्टबुक कुरा लेख्नुस्। त्यसपछि अर्को कुरा के लेख्नुस् भने a good teacher, quality of good teachers. Textbook oriented teacher is not is simply considered as a traditional teacher, right? So if he includes the matter of textbooks with his in the planning गरेर पढायो भने planning मा textbook को कुरा आइहाल्छ। त्यसले planning मै कुरा टिचरले त्यो textbook कुरा लिइसकेको हुन्छ। एउटा अनि त्यसपछि प्रेजेन्टेसन गर्ने जस्तै एक्सरसाइज कुनै आयो, टेन्स पढाउनु पर्यो, इक्जाम्पल पनि दिन सक्नुहुन्छ। एउटा ग्रामरको एक्सरसाइज पढाउनु पर्यो, ट्याग क्वेसन पढाउनु पर्यो, त्यो टेक्स्टबुकै युज गर्नुपर्छ भन्ने छ छैन। you can use with the textbooks. So there are lots of activities and games that you can go beyond the textbook. If you teach only textbook only for teaching sake, then that's a we are teaching the textbook, not the student. The main problem हाम्रो अशोक सर एउटा कुरा यो सेन्टेन्स चाहिँ एकदमै मिठो छ है। We should not teach the textbook, we should teach the student. कुरा बुझ्नु भयो? Yes sir. Yeah, that sentence you should not miss. Teaching the student, the main target is we have to make them learn, we have to develop their communicative abilities. We should not teach the textbook particularly. So we can go. There are a lot of limitations of the textbooks. Though textbook guides us no matter, because textbook keeps us in the track. It is a good side of the textbook. But beside that, for example, there is one lesson comes, and the lesson gives a little about the topic. For example, elephant or any domesticated animal, about cow. Then one can go. Practical aspects are there. One can make a lot of questions in the classroom that the textbook may not have. So we have to go through beyond the textbook as well. Teaching without textbook is the good quality of the teacher. Yes. Okay. त्यसैले चारवटा पोइन्टहरु यस्तो के सर म्याडम यो सब्जेक्टिभ क्वेशन कुरा बुझ्नुस् तपाईले मबाट यो प्लेटफर्मबाट हामीले सिक्ने भनेको आइडिया हो है कुरा बुझ्नुस्। एक्ज्याक्टली जस्तो सरले गर्नुभएको छ यो कुरा त बुकमा पनि फलो गरिरा हुन्छ हैन। तपाईलाई अलिकति इन्करेजमेन्ट हुन्छ, इन्स्पायर हुन्छ, तपाईहरु इन्स्पायर हुनुहुन्छ हैन। तपाईले कसरी लेख्ने रहेछ भन्ने त एउटा आइडिया सिक्नुहुन्छ। मैले भनेको थिएँ नि हामीले किन पुगेन, मैले कुनै कुराहरु त्यो आन्सर पुगेन भन्नेको थिएँ हैन। त्यो पुगेन किन भनेको थिएँ भने ती कुराहरुलाई जति लेख्नु पर्ने त्यो कुरा जनरली लेख्यो भने मार्क्स आउँदैन के सर अनि म्याडम। पुरै अलिकति डिफरेन्ट तरिकाले अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिनु पर्यो, अलिकति कुराहरु लेख्नु पर्यो। अनि स्पिड चाहिँ ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ स्पिड बढाउनु पर्यो है तपाईहरु। तपाईले कुनै कुरा लेख्नु कसरी बढाउने होला सर? हाउ क्यान वी इम्प्रुभ आवर स्पिड? त्यो चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? इफ यु आर अ टिचर देन you do one thing. Whenever you are a teacher, then you just go to your classroom and write essays to your students. Write a summary of anything by creatively by yourself on the board. So the more you write creatively, the better ability
it is enhanced. So that is the way. And then the next thing, free writing अलि practice गर्नुस् के कुनै कुराको बारेमा लेख्नु पर्यो भने म आफै लेख्न सक्छु भनेर एकचोटि सर र हेर्नुस् अनि अब टिचर्स गाइड भयो हैन अब दिमागमा लिनुस् टिचर्स गाइड यस दिस इज द टिचर्स गाइड भनेर सर र पढ्नुस् अनि बन्द गर्नुस् अनि लेख्न थाल्नुस् यो भन्दा बढी लेख्छु भने त एउटा 2 पेज पुराउँछु टिचर्स गाइडको बारेमा म के लेख्छु भनेर ट्राई गर्नुस्. So this kind of ability will develop. Okay, sir. Okay. Okay, all right. The handwriting, if sir and madam, if handwriting is not clear, no problem, because you don't have to do the screenshot of this, because I'm immediately right after this I will be sharing this photos, because it is a magnified version. The photo लाई magnify गरायो के है. अब दिनभरि काम हुन्छ अनि बेलुकातिर अब भोलि पढाउनु पर्यो भनेपछि अनि त्यही त हो नि मान्छे मास्टरको ताल थाहा छ नि तपाईहरुलाई. अनि त्यसपछि अनि लेख्न थाल्ने. त्यसै लेखे हिजो 6 पेज लेखे बेलुका हैन 6 पेज I wrote and लेखेर अनि फोटो खिचेर अनि यहाँ राखे. So excuse me, I have a little bit confusion about little bit test specification grid. Can you tell me a little bit about that? The test specification grid भने के भने test लाई test specification grid is the picture that that picturizes that that makes the question items clear, right? Question items clear and along with the weightage, right? So हाम्रो जुन कति मार्क्स आउँछ कुन क्वेशन आउँछ कस्तो क्वेशन आउँछ सब्जेक्ट कति मार्क्स आउँछ अब्जेक्टिभ कति मार्क्स आउँछ अनि सिम प्यासेज कसरी आउँछ त्यो कुराहरु चाहिँ अनसिम प्यासेज कसरी आउँछ अनि कुन कुन आइटम्सहरु आउँछ त्यो चाहिँ हामीले ग्रिड भन्छौं. That is called grid, specification grid. And why it is important in constructing the questions? Yeah, this because a grid, we have to follow the grid, because grid so that we can cover all kind of language question items, language items, right? Items to be asked, right? So and another thing that we won't go, for example, the question that carries only weightage of 5 marks, we won't make that questions carrying 10 marks. So it keeps it helps us to move in the track. The very important thing is sir picture छ grid special grid को picture demonstration. Yeah, specification grid को त तपाईहरुको सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ क्वेशन को त कति मार्क्स आउँछ भनेर छ नि त्यो पनि एउटा एक्जाम्पल हो है. That is also an example. अनि तर छुट्टै हैन त कार्यतालिका जस्तै हुन्छ भन्नु अझै सुन्नु न हाम्रो 6 क्लास को राइटिङ र रिडिङ को मैले दिएको थिएँ त्यो पनि एउटा ग्रेड हो. जस्तै हामी रिडिङ को हामी फर्स्ट क्वेशन प्यासेज थियो हैन प्यासेज कम्प्रिहेन्सिभ रिडिङ प्यासेज सो 5 मार्क्स. सेकेन्ड नम्बर पनि त्यही हो त्यो सिन टेक्स्ट 5 मार्क्स अनि थर्ड नम्बर अनसिन टेक्स्ट 5 मार्क्स अनि 4 नम्बर अनसिन टेक्स्ट 10 मार्क्स. हो यो ग्रिड हो के. यसले के बनाउँछ यसको एडभान्टेज के हुन्छ भने अनि कुन ल्याङ्ग्वेज आइटमलाई टच गरेको गरेन यसले सबैलाई गरेको यसको एउटा टेस्टको के हुन्छ क्वालिटी भन्नु त टेस्ट भित्र एभ्री टेस्ट शुड ह्याभ सच क्वालिटी. स्पेसिफिकेसन ग्रिड विल ट्राई टु मिट द क्वालिटीज अफ द टेस्ट. टेस्टको क्वालिटी के हुन्छ रिलायबिलिटी हुन्छ भ्यालिडिटी हुन्छ हैन रेन्ज हुन्छ त्यसको कभरेज हुन्छ हैन कभरेज गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा. जति यो अब्जेक्टिभ क्वेशनले जति बढी कभर गर्छ सब्जेक्टिभ क्वेशनले गर्दैन. अब्जेक्टिभ यस सर त्यसको क्वालिटी हुन्छ अब्जेक्टिभ क्वेशन कति मार्क्सको आउने त्यो तपाईहरु एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ. यु क्यान गिभ द एक्जाम्पल. डोन्ट राइट ओन्ली व्हाट इज स्पेसिफिकेसन ग्रिड. स्पेसिफिकेसन ग्रिड अफ क्लास 6 नो प्रब्लम बाइ योरसेल्फ. व्हाट इज द प्रब्लम 50 मार्क्स को बनाउन सक्नुहुन्न अहिले भर्खर बनाउन सकिन्छ. राइटिङको कति दिन म एउटा ग्रामरको 5 मार्क्स को छ हैन अनि त्यसपछि अनि 5 मार्क्स को करे अनि त्यस 5 मार्क्स को लेटर राइटिङ छ एसे राइटिङ छ है 10 मार्क्स को होला हैन 10 मार्क्स को एसे राइटिङ होला अनि 5 मार्क्स को एउटा सानो लेटर राइटिङ होला हैन 5 मार्क्स को एउटा प्याराग्राफ राइटिङ होला है. मैले हिजो देखाएको थिएँ त्यो उसमा पनि छ यो करिकुलममा पनि छ. त्यो कुराहरु एउटा एक्जाम्पलले लेख्नुस् क्लास 6 तपाई इफ यु आर स्कुल टिचर देन नो प्रब्लम. You can give the one example of
If you belong to 6, 7, 8, then write give example. Or if you belong to class 9, 10, 10 को त पुरै सरै भन्न सक्नुहुन्छ. There are 10 questions. 9, 10 को 10वटा क्वेशन हुन्छ. Question number 1 को 5 मार्क्स हुन्छ, पोएम हुन्छ हैन. 2 को अनसीन प्यासेज कति मार्क्स हुन्छ, 10 मार्क्स को हुन्छ. अनि 3 थर्ड नम्बर पनि यो वान्टेड प्यासेज एडभर्टाइजमेन्ट प्यासेज 10 मार्क्स को हुन्छ. 4 नम्बर को 15 मार्क्स को हुन्छ, 15 नम्बर को हुन्छ. त्यसपछि रिडिङ भयो. अब राइटिङ को चाहिँ फर्स्ट गाइडेड राइटिङ टाइप 1. गाइडेड राइटिङ विथ टाइप 1 भित्र के हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन, रेसिपी, मेनुज, यो टक्कै यो 10 क्लास को त्यही अनुसार दिँदा पनि हुन्छ. 10वटा क्वेशन को ग्रेड 9, 10 को ग्रेड बनाउन सक्नुहुन्छ. कुन क्वेशन आउँछ भन्ने थाहा छ. That is called grade. So that's what you can explain. Okay, leave that. Yeah. Competence based curriculum, sir. Competence based, yes. Curriculum is always competence based, sir and madam. किनभने हाम्रो मुख्य उद्देश्य भने कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स भयो हैन. अहिलेको करिकुलम क्वालिटी हो के त. कम्पिटेन्स बेस्ड करिकुलम भनेको त इज वान अफ द क्वालिटी अफ द curriculum that the curriculum has some certain objectives. यसको certain एउटा objectives हरु हुन्छ हैन. अनि त्यसपछि कुन कम्पिटेन्सहरु डेभलप गर्न खोजेको हुन्छ. ल्याङ्ग्वेज स्किलको कम्पिटेन्स, ल्याङ्ग्वेज एस्पेक्टको कम्पिटेन्स भनेको त त्यसको एबिलिटी हो हैन. अन्डरलाइन नलेज हो. त्यो नलेज कतिको गेन गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ कम्पिटेन्स. यही छ. अब यो पनि आउँछ है यसमा. ल हेर्नुस् है, मैले यो तपाईलाई दुईटा क्वेशन सरले पढाएको दुईटा क्वेशनलाई मैले गर्दिएको छु. एनालाइज द प्रेजेन्ट सेकेन्डरी लेभल इंग्लिश करिकुलम ब्रिफली. ए हैन क्वेशन, फर्स्ट क्वेशन सर. Yes sir, you're right. मैले यही क्वेशन गर्दिएको छु. मैले यहाँ चाहिँ भन्छु मात्रै, तपाईले यो बुझ्नु भने ठिकै छ हैन. किनभने तपाईलाई पहिले यो मैले भनिसके, यो रातिमा लेखेको, रातिमा खिचायो हैन. अब सरको पनि अब दिनभरि लेखेर बस्ने कुरा भने दिनभरि फेरि अरु कामहरु हुन्छ हैन. Yes sir. अनि मैले भनिसके मैले भोलिको लागि अझै आज छैन. म तपाईलाई एकदम क्लियर छ है. तपाईलाई फ्र्याङ्कली भनिरहेको छु. भोलि मैले पढाउने कुरा यहाँलाई अझै छैन. म अब तयारी गर्ने हो भन्न खोजेको आफै बुझ्नुस्. सो it is well known that curriculum is a core school document. मैले curriculum को what is curriculum लेखेको छु है. किनभने इंग्लिश curriculum ब्रिफली भने पहिला curriculum को बारेमा थोरै जान्न पर्यो हैन सर. Yes sir, sure. अनि document that supports and guides the teacher in order to meet the national goals of education. ठीक छ. Yeah, sure. Excellent. It is a broad systematic program designed for overall development of the children. So far as English curriculum, अब English curriculum मा जानु पर्यो. So far as English curriculum is concerned, English curriculum को कुरामा it is simply based on integrative approach. कस्तो approach मा बनिएको छ? Integrative approach. भनेको सबै खालको मिक्स गरिएको छ. That focuses on all language skills and aspects. It aims on developing communicative competence of the learner. त्यही हैन सर? Yes sir. Secondary level English curriculum has passed a long history in Nepal. It is continuously advancing the level. एकदमै अब secondary level को कुरा गर्न पर्यो एक बार हैन सर भन्नुस् त. अब second paragraph. Yes sir. Secondary level English curriculum has passed a long history in Nepal. It is a continuously एकदमै मौलिक छ है. पुरै कतैबाट I have not, it is written by myself. It is continuously advancing the level लाई एडभान्स गरिरहेको छ according to the time and technology advancement. टाइम र टेक्नोलोजी बाट हामी लेभल एडभान्स भइरहेको. ट्रेडिसनली भनेको ट्रेडिसनली इंग्लिश करिकुलम वाज टेकन लाइक अ कोर्स अफ कन्टेन्ट. पहिला इंग्लिश करिकुलमलाई कोर्स अफ कन्टेन्ट जस्तै गरिन्थ्यो. एन्ड टिचर युज टु टिच द टेक्स्ट बुक युजिङ ट्रेडिसनल टेक्निक्स लाइक ट्रान्सलेसन, लेक्चर, etc. But at the present time, secondary English curriculum tries to give full guidance of new techniques, methods, assessment tools, materials, and many more. ठीक छ. अहिले secondary level English को curriculum ले tries to give full guidance. यसले पुरै guidance गर्छ of new techniques, methods, assessment भनेको मैले सरलाई म्याडमलाई नेपालीमा भनिरहेको छु है. करिकुलम भन्ने बित्तिकै दिमागमा बुझिहाल्नुस्. गोल्स, अब्जेक्टिभ्स, टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिज, कन्टेन्ट्स अनि एसेसमेन्ट. यो कुरा त बिर्सिनै भएन.
English competency carried out, language competency हेर्नु है अब English secondary level English curriculum भन्ने बित्तिकै त secondary level English curriculum को competency चाहिदैन अशोक सर? Yes, sir. Yes. Yes. त्यही भएर हामीले अब competency भनेको त्यसको उद्देश्य हो के secondary level language competency carried out by secondary level English curriculum is presented as follows. ल हेर्नुस् एउटा सानो प्रेजेन्टेसन त गर्नै पर्यो यस्तो गर्नै पर्यो ल्याङ्ग्वेज कम्पिटेन्सी लिनुस् अब लिसन एन्ड कम्प्रिहेन्ड स्पिक फ्लुएन्टली हैन त्यही ल्याङ्ग्वेज कम्पिटेन्सी कुरा लेख्नुस् है भने ल्याङ्ग्वेज कम्पिटेन्सी अफ सेकेन्डरी लेभल भइयो अशोक सर Yes, sir. अब एउटा पार्ट मात्रै भइयो बल्ल हामी भिलेज भनेपछि अब भिलेजको त एग्रिकल्चर भिलेजको बारेमा एस्से आयो तपाईले भिलेजको पपुलेसन मात्रै लेखेर भयो भएन अथवा त्यो जियोग्राफिकल मेरो गाउँ यो जिल्ला यो ठाउँको यो नगरपालिका भित्र यो गाउँपालिका भित्र रहन्छ अथवा यो जिल्लामा भित्र छ भनेर मात्रै भन्ने लेखेर त जियोग्राफिकल कन्डिसन मात्रै भयो अरु कुरा कन्डिसन हुन्छ है सबै बाटो हेर्नु पर्यो के त्यो अब त किनभने तपाईलाई ब्रिफली एक्सप्लेन द सेकेन्डरी लेभल इंग्लिश करिकुलम भने अफ नेपाल भने एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन facilitation principle of ELT भने त अब facilitation principle पनि जान्न पर्यो परेको परेन सर? Yes, sir. इंग्लिश सेकेन्डरी इंग्लिश करिकुलम भित्र facilitation कस्तो कस्तो खालको हाम्रो थ्योरीजहरु प्रयोग गरेर टिचिङ गर्ने त भन्ने कुरा जान्न पर्यो दे आर फन एन्ड एंगेजमेन्ट यो त हामी जान्नु भयो नि है सर एन्ड म्याडम कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज एक्सपोजर पर्सनलाइजेसन त्यो कुराको विभिन्न पोइन्टहरु बनाउने यो भित्र यो क्वेशन भित्र मैले यो कुरा लेख्छु भनेर दिमागमा पहिले सेट गर्नुस् के अब 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 अर्को पनि के जान्न पर्यो असेसमेन्ट सिस्टम पनि जान्न पर्यो असेसमेन्ट सिस्टम इज अल्सो प्र्याक्टिकेबल इन सेकेन्डरी इंग्लिश करिकुलम 25% हेर्नु त सबै कुरा एक्सप्लेन भयो कि भएन सर भन्नु Yes, sir. Yes, sir. तपाई त्यही भएर अरु टिचरबाट यो क्वेशनको उत्तर पाएको भए तपाईलाई एउटा कुराको मात्रै हुन्थ्यो है अनि त्यसपछि अब यहाँ हामीले सुन्नुस् है ल्याङ्ग्वेज कम्पिटेन्सको कुरा लेखियो फेसिलिटेसन प्रोसेस लेखियो असेसमेन्ट लेख्न थालिएछ है सबै त्यही भएर त्यसलाई सबैले यसले के गर्छ यसले सबैलाई ब्रिफली भने इंग्लिश यस होइन ह्यान्डसाउट मैले दिन्छु सर ग्रुपमा हालिदिन्छु कपी सर डोन्ट वरी यु डोन्ट निड टु वरी जस्ट राइट आफ्टर दिस देन मैले यो अहिले भनेको मात्रै हो बोल्नको लागि डिस्क्राइब गर्नको लागि मात्रै यो मैले यो जुम गरेको हो कि यो रातिमा लेखेर राति त्यसपछि अनि त्यसलाई अनि फोटो खिचेर अनि रातिमा खास क्लियर पनि आउँदैन अनि त्यसपछि फेरि जुम गर्नु पर्यो नि त यो स्लाइड बनाउँदा अनि यस भनेपछि यो कति पर्सेन्टको यो एसेसमेन्ट प्रोसेस पनि भयो है करिकुलम भित्र जान्नु पर्यो अर्को कुरा पनि के छ इन दैट सेन्स इट हैज म्यानेज अ ब्यालेन्स बिट्विन द अल स्किल एन्ड एस्पेक्ट्स अफ ल्याङ्ग्वेज यो कुरा पनि लेख्नु पर्यो लर्नर्स एन्ड टिचिङ इज प्रायोरिटाइज अब फोकस के हो करिकुलमको फोकस पनि लेख्नु पर्यो हेर्नु त कति कुरा लेख्या 1 2 3 4 4 5 एउटा कुरालाई जस्तै इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज करिकुलमको बारेमा लेख भनेपछि त त्यसभित्र पर्ने 4-5 कुरा त लेख्नु पर्यो अनि यसको फोकस के हो त करिकुलम व्हाट इज द फोकस अफ करिकुलम द मेन फोकस अफ द करिकुलम इज फाउन्ड टु बी इन language functions and language skills in order to develop the communicative language competence of the learner. सर एन्ड म्याडम क्लास यो निमाबीको सरले पनि के बुझ्नुस् भने यो क्वेशन चाहिँ एकदमै करिकुलम क्वेशन एकदमै आउने क्वेशन हो यो निमाबी नआए पनि सरले यसै लेख्ने रहेछ भन्ने कुरा त एउटा गाइड एउटा लेख्ने आइडिया सिक्ने हो के तपाईहरुले सबै कुरा सिक्ने हैन के अरु कुरा त हामी त अरु रिसोर्सबाट सिक्छौं हैन तपाई कसरी लेख्ने रहेछ सरले कुन पोइन्टहरु राख्नु रहेछ प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने रहेछ लास्टमा हेर्नु अझै भए हैन हेर्नु अझै भए हैन तपाईले अब यो घरमा गएर गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ इन नट सेल हेर्नु लास्टमा इन नट सेल भनेर लेख्नु इन सर्ट भनेको नट सेल भनेको के हो इन सर्ट द फलोइङ क्वालिटीज अफ द क्वालिटीज पनि लेख्यो हेर्नु त 6 वटा कुरा लेख्यो करिकुलमको भनेपछि यो क्वेशनले कम्प्लिट आन्सर पाए कि पाएन सर भन्नु त Yes, sir. It is covering all the aspects. Yes. So that it is beneficial.
the following qualities of the curriculum secondary level English curriculum है मैले curriculum भने त bracket मा secondary level English curriculum लेखिदिएको छु फेरि अब किन केर्ने भनेर are summarized as points based on based on communicative approach, integrative, flexible and democratic, learner centered, clear and specified language competency, well organized contents, grade wise outcomes, assessment modality, inclusive and learner friendly. हैन है ठीक छ नि हैन Yes sir, एकदम बेस्ट. Yes, thank you sir. म यो एकदमै गाह्रो फेरि कुनै कुनै साथीहरुले एकदम सरले गाह्रो लेख्नु भएको छ भनेर इन नट सेल द फलोइङ क्वालिटिज यो फलोइङ क्वालिटिज भन्ने शब्द चाहिँ गाह्रो भयो कि थाहा भएन है यो एकदमै तपाईले त्यतिकै बुक कभरबाट जज नगर्नु के जहिले पनि सर र हेर्नुस् अनि कपीमा लेख्नुस् तपाईले आफ्नो कपीमा लेख्नुस् अनि बल्ल जज गर्नुस् कोही साथीहरुले सरले कति एडभान्स लेखाउनुहुन्छ भन्नु होला फेरि एकदम सिम्पल लेखायो धेरै कुरा त लेभल अनुसार पनि त चाहियो नि सर, नयाँ नयाँ वर्डहरु चाहियो, नयाँ नयाँ वर्डहरु सिकेन नयाँ वर्ड चाहियो अनि त्यसपछि अनि एउटा मेरो बानी चाहिँ अलि त धेरै कुराहरु अनि राख्ने बानी छैन किनभने त्यसले चाहिँ कम्प्लिट एन्सर दियोस् के चाहिएको एन्सर पुगेन भने त मार्क्सै दिदैन मैले पनि म निमाविको एक्जाम टेस्ट लिएको छु सुन्नुस् है म अगरे 2072 सालमा बुटोलमा गएर निमाविको मैले परीक्षण गरेको छु कपी परीक्षण गरेको छु है त्यही भएर बुटोल गएर गाइडलाइन्स त हुन्छ होला नि सर हैन यो यति लेखेपछि यति दिने भन्ने हुन्छ होला नि त गाइडलाइन्स एउटा सेन्टर बनाएको थियो अनि त्यही गएर अनि हामी चेक गरे निमाविको थ्यांक यू सर यो कपी लेखेपछि अझै थाहा हुन्छ है तपाईले त नेटवर्कमा डिस्टर्ब आयो क्या Maybe. सरको लेखाइले चाहिँ मैले उत्कृष्ट मान्छु के म एक्सिडेन्ट एकदमै अनि एक्सिडेन्ट शब्दहरु त्यस्तै खालको प्रयोग गर्नुहुन्छ अनि त्यो एकदम दिनुपर्ने कुराहरु एक्जाम्पल सहित राम्रो तर एकदमै अब फेरि अब हामीले फेरि हेर्नु न सुन्नुभएको छ मेरो आवाज यस सर सुनेछु सर र आवाज सुन्नुभएको छ सुन्नु न त्यो विकल सर कता हुनुहुन्छ फेरि अब विकल सर कता हुनुहुन्छ फेरि म यहाँ मैले स्क्रिन शेयर गर्नै मिलेन कि म त त्यो नेटवर्क झ्यापै डाउन भइदिएछ है हैन त्यसो सबैले ग्रुपमै हाल्दा पनि हुन्छ सर क्वेशन चाहिँ के छ भने करिकुलमको बारेमा छ करिकुलम सेकेन्ड क्वेशन के थियो विकल हजुर हजुर मैले तपाईलाई मैले ग्रुपमा पठाइदिहाल्छु ग्रुपमा पठाइदिहाल्छु सर हैन के थियो सरले क्वेशन भने तपाईको क्वेशन म हेरिहाल्छु है मैले तपाईको क्वेशन दुईटा क्वेशन गरे आयो के अशोक सरले पठाएको यस what are the procedures of curriculum development अरे explain the school level curriculum development मैले त पिक्चर सिक्चर बनाएर अनि टक्क त्यो अनुसार गराएको छु लास्टमा चाहिँ एन्सर दिँदाखेरि प्रत्येकमा त्यो एरो दिने एरोको ठाउँमा पनि फुल राख्ने कुरा बुझ्नु है सर म्याडम यो किन गरिन्छ यो टेक्निक सिक्नुस् है पाँचवटा क्वेशन आउँछ पाँचवटा क्वेशनलाई सकेसम्म डेकोरेटिभ बनाउनुस् डेकोरेटिभ भनेको सबै कुरा त आइडिया पनि मिक्स यही हो सिक्ने भनेको आइडिया पनि मिक्स गर्नुस् प्रेजेन्टेसन गर्नुस् नोट सेलमा लेख्नुस् अनि तपाईलाई कसले कम दिन्छ ल भयो हेरौँ त मार्क्स अनि सबै को पास हुँदैन हेर्नु मेरो त्यो लास्टको पोइन्ट एरो लेख्ने ठाउँमा पनि मैले फुल बनाएको छु यो अब आउने क्वेशनमा हैन अनि त्यो किन बनाएको भने त्यो टु डेकोरेट दैट क्रिएटिभिटी देखाउनलाई किन त्यो विवाह दुलैलाई एकदमै
किन विवाह दुलैलाई मेकअप गर्नै पर्छ त मेकअप नगरिकन त्यतिकै सिन्दुर हालेर लगायो भने हुन्थ्यो नि हैन अनि चिटिके पारेर जस्तोलाई पनि एकदमै हिरोनी बनाइन्छ हैन हो कि दिना चाहिँ गफ त गर्नु पर्यो नि हैन एकदम अब त्यो इक्जामिनरको ध्यान आकर्षण गर्नु पर्यो कि है अब मैले तपाईँलाई मैले भर्खर ग्रुपमा पठाउँछु अब स्क्रिन सेयर गर्न मिलेन अब 5:23 भइसक्यो हैन एकछिन गफ गरौँ अनि त्यसपछि छोडौँला है क्वेसनको उत्तर लेखेको छु व्हाट आर द प्रोसिडियर्स भन्ने Procedures of curriculum development. Explain the school level curriculum development process in Nepal briefly. भन्ने क्वेसन छ सरको आन्सर के लेखेको छु ल यसको आन्सर के लेखेको छु सर सुन्नुस् है यसको आन्सर के लेखेको छु भने no doubt curriculum development itself is a challenging job because it is a core document for a school that includes each and everything for effective language teaching. No doubt बाट सुरु गरेको छ है objectives of English curriculum are predetermined in the form of language competency. Language competency को रूपमा objectives हरु डिटरमाइन भइसकेका हुन्छन् हो कि नि सर भन्नु त language yes objectives of English curriculum टक्क अब सारी हाल्नुस् है यो मैले पठाइहाल्छु अनि त्यसपछि a good curriculum does have following qualities. यो मणिता थापाजीलाई ग्रुपमा जोइन गर्दैन एकजना दिनाजीलाई दिनाको त्यो दिना पटुवारजीको फेसबुक खोज्नुस् अनि उहाँलाई रिक्वेस्ट पठाउनुस् उहाँले एड गरिदिनुहुन्छ yes a good curriculum does have the following qualities is presented below. राजेन्द्र सापकोटा सर सरले पनि अशोक सरलाई कतै अथवा मलाई खोजे पनि हुन्छ अनि मलाई भन्दिनुस् मैले एड गर्दिन्छु म पनि छु हैन मेरो चाहिँ नेपालीमा चाहिँ श्रीराम शर्मा नेपाल फेसबुकमा यस करिकुलम बनाएर त्यसको क्वालिटिज बनाएको क्वालिटिज लेखेको छु स्टेप्स लेखेको छु है अनि त्यसपछि लास्टमा यसको फलोइङ प्रोसेस पनि लेखेको छ है लास्टमा प्रोसेस टेक्स प्लेस इन कन्टेक्स्ट भनेको छु अनि यो टक्कै यो हेरेर अनि हामी यसै अनुसार डिस्कस गर्ने है यो नेट चाहिँ हेर्नु न झ्याप्पै डाउन भएपछि अब विकल्प सरलाई के दुःख दिने अब सुत्नुहोस् म मिटिङ चाहिँ एन्ड गरौँ सर मैले पठाइदिन्छु है सर है सर यो उसबाट भन्दा पनि त्यो जुन अलिक मधुरो आइरहेको छ त्योबाट बरु त्यो उसबाटै मोबाइलबाटै यसो स्क्रिन मोबाइलबाट फोटो खिचेर पठाउन अझै राम्रो हुन्छ त्यो मोबाइलकै फोटो पठाउँछु कि मैले यसबाट यो पठाउँदिन मोबाइलकै फोटो हुन्छ सर डोन्ट वरी यसो बुझिहालिन्छ त्यो भएपछि यसमा अलिकति उ छ र हो नत्र पनि बुझिहालिन्छ त्यस्तो छैन सर यो मैले हेर्न स्क्रिन शेयर गर्नै मिलेन सर यो होस्ट डिसेबल्ड भन्दै हुन्छ सर केही भएन हस् सर थ्यांक यू सर हैव अ गुड डे यू टु सर अल अफ योर फ्रेन्ड्स हस् गुड मर्निङ साथीहरू मलाई पनि यो ग्रुपमा जोइन गरिदिनु न ल खै कसको नाममा रिक्वेस्ट पठाउनु मनपर्छ अरे तिनीहरूको नामै भेट्दिनँ न मैले